Namaste students. In last video, I explained grid view control and gave exercise related to connected and disconnected architecture. Hope that you all have done that exercises. Now, in this video, I'm going to start new chapter number 5, user controls, crystal reports and setup project. આપણે આ ચેપ્ટરમાં ટોટલ 3 ટોપિક્સ આવશે. ફર્સ્ટ ટોપિક user controls, second crystal reports, and third one is setup project. In that first topic I am explaining in this video, that one is user control. User control means we can create additional controls as per our requirements. If we need to create new control, then we can create with user control. Like there is text box, there is a label control, there is a calendar control, there is radio button, there is checkbox. Okay, so there are many different controls are available, but still we need to create one control, and that control we will use similarly like text box. Double click on control and we can add that control on the form. એટલે કે આપણે એવા કંટ્રોલની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે જે કંટ્રોલ અત્યારના ટૂલ બોક્સમાં અવેલેબલ નથી અને આપણી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે આપણે આપણો કંટ્રોલ ક્રિએટ કરવો છે, તો આપણે ક્રિએટ કરાવડાવી શકીએ છીએ યુઝર કંટ્રોલ થ્રુ. અને એ કંટ્રોલ પછી રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે જેવી રીતના આપણે ટેક્સ્ટ બોક્સ ડબલ ક્લિક કરીને લઈએ છીએ, એવી રીતના આપણે એ કંટ્રોલ પણ જે છે એ ડબલ ક્લિક કરીને આપણા ફોર્મ ઉપર જે છે એડ કરાવડાવી શકશો. મીન્સ યુ કેન એડ additional controls in the default toolbar. That will be your own control. This is known as user control. યુઝર ક્રિએટ કરી શકે છે. સો એક એ રીતે નેમ આપેલું છે કે યુઝર કંટ્રોલ. યુઝર એટલે કે અહીંયા એઝ અ પ્રોગ્રામર તરીકેની વાત છે કે જે પ્રોગ્રામિંગ કરે છે એના માટેની વાત છે. .NET platform provides us with rich Windows Form API to create Windows application. This model is not only rich but also it is very extensible. લાઈક આપણે આગળ આવે છે કે એક ટેક્સ્ટ બોક્સ કંટ્રોલ આવતો હતો અને એક આપણે આવી ગયો રીચ ટેક્સ્ટ બોક્સ કંટ્રોલ. એવા રીચ કંટ્રોલ્સ ઘણા બધા છે. તો રીચ કંટ્રોલ જ નહીં પણ એક આપણને એક્સટેન્સિબલ પણ આમાં થઈ શકે છે, એ રીતના પ્રોવાઈડ કરેલું છે. Developers can quickly create their own controls and extend the API as they want. User control are composed of more than one existing control, so it is also known as composite controls. Like we can create login control, and in that login control we can add multiple text box, multiple label, multiple buttons like submit and reset or login and reset. So we can call this one is composite control also. એટલે કે આપણે બીજા બધા કંટ્રોલ્સનો યુઝ કરીએ છીએ કે જેનાથી નહીં કંટ્રોલ આપણે ક્રિએટ કરાવડાવીએ છીએ જે ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટિંગ છે. સો એના એટલા માટે થઈને આપણે કમ્પોઝિટ કંટ્રોલ કહેશું. ધ મેઇન પર્પઝ બિહાઇન્ડ creating a user control is that it saves a lot of development time of the developer. એક વખત તમે યુઝર લોગિન કંટ્રોલ બનાવી લીધો છે, તો લોગિન કંટ્રોલ તમારે જેટલી વેબસાઇટ ક્રિએટ કરતા હશો એમાં ક્લાયન્ટ સાઇટ હશે, એડમિન સાઇટ હશે કે જે કંઈ આગળ આવતું હોય, તો એ બધી જગ્યાએ તમારે રિક્વાયરમેન્ટ છે કે એ ટાઈપનું આખું એક કંટ્રોલ રેડી કરવાનું કે જે રેગ્યુલરલી તમે યુઝ કરો જ છો. તો ફ્રિક્વન્ટલી જે યુઝ કરવાનું થતું હોય તો એના માટે થઈને દરેકની પ્રોપર્ટી રીતના સેટ કરાવડાવીને દરેક કંટ્રોલ્સ એવી રીતના મૂકવા, એના કરતાં એક સિમ્પલ આપણે ડબલ ક્લિક કરીને કંટ્રોલ લઈ લઈએ તો આપણે એક સિંગલ કંટ્રોલની જેમ વર્ક કરવાનું રહેશે આખું લોગિન ફોર્મ જે છે. રાઈટ, એટલા માટે આપણું વર્ક ઘણું ઈઝી થઈ જશે અને એનાથી ટાઈમિંગ જે છે એ ઘણો બચશે. You can use the control in future by just adding the control in your application as other inbuilt controls. You need to just drag and drop. It is just like that, design once and use ever. ઓકે, એટલે એક વખત તમે ક્રિએટ કરો ને પછી પરમેનન્ટલી તમે એને કંટ્રોલનો યુઝ કરી શકો છો. જસ્ટ તમારી ટૂલ બોક્સમાં એને એડ કરાવવાનો છે, એટલે ત્યાર પછી એ કંટ્રોલ તમે તમારી એપ્લિકેશનમાં જે છે યુઝ કરી શકો છો. The user control is the simplest type of control and inherits from the system.windows.forms.user control.
Two kinds of controls can be developed. First one is user or composite control. This type of control is built on the functionality of the existing control to create a new control. So we will use controls which is available in toolbox to create our new control. That one is user or composite controls. We can make new properties, event and methods for such controls as per the requirement. એટલે આપણે પ્રોપર્ટીઝ ઇવેન્ટ અને મેથડ જે છે એ પણ અહીંયા ક્રિએટ કરાવડાવી અને યુઝ કરશું અને આપણે અહીંયા જે જોવાના છીએ આ ફર્સ્ટ ટાઈપનો જ આવે છે એ જ જોવાના છીએ યુઝર ઓર કમ્પોઝિટ કંટ્રોલ્સ. સેકન્ડ ટાઈપનો આવે છે કસ્ટમ કંટ્રોલ્સ. This type of controls is built when no existing control fits the user needs. એટલે કે જે કોઈ પણ કંટ્રોલ જે છે એ આપણે એનો યુઝ કરી શકતા નથી આપણો કંટ્રોલ ક્રિએટ કરવા માટે થઈને. This type of control developers have to start from the beginning. This is much more advanced level control જે આપણે અત્યારના સિલેબસમાં આવતું નથી એટલે કે કસ્ટમ કંટ્રોલ્સ જે છે ક્રિએટ કરવાની આપણે જરૂર પડશે નહીં. એઝ અ થિયરિકલ એ તમને ધ્યાનમાં હોવું જોઈએ કે આપણે કોઈ પણ કંટ્રોલ બીજા યુઝ કરવાના નથી. આપણે નવો જ આખો કંટ્રોલ ક્રિએટ કરવાનો છે ટોટલ કે જેમાં આપણે ટેક્સ્ટ બોક્સ લેબલ કે ઓર એની કોઈ પણ કંટ્રોલ ટૂલ બોક્સમાં આપેલા છે એનો યુઝ નહીં કરીએ અને ટોટલી આપણે આપણી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે ન્યૂ કંટ્રોલ જે છે એ જ ક્રિએટ કરશું. વોટ આર ધી એડવાન્ટેજીસ ઓફ યુઝિંગ યુઝર કંટ્રોલ આપણે યુઝ કરશું યુઝર કંટ્રોલનો તો એનાથી એડવાન્ટેજીસ શું છે? કોડ રિયુઝિબિલિટી એટલે એકનો એક કોડ જે છે એ રિયુઝ થઈ જતો હશે. ટાઈમ સેવિંગ એનાથી ટાઈમ જે છે આપણને સેવ થતો હશે. લેસ ઇફોર્ટ ઓછું વર્ક કરીને આઉટપુટ વધારે આપણને મળતું હશે. લેસ ઇફોર્ટ હશે. ઇઝી ટુ ફાઇન્ડ બગ એન્ડ ફિક્સ ઇટ એરર આવે તો ફાઇન્ડ કરવી ઘણી વધારે ઇઝી થઈ જશે અને સેવ મેમરી ઓલ્સો મેમરી જે છે એ પણ ટોટલ ઓલ ઓવર સેવ થશે. Now there is one topic property under user control property method and event. First I am explaining properties. Properties શું છે એ તમને ખ્યાલ જ છે. સિમિલરલી એ જ છે કે અહીંયા આપણે આપણી પ્રોપર્ટી યુઝર કંટ્રોલમાં ક્રિએટ કરાવી શકીએ છીએ, મેથડ ક્રિએટ કરાવડાવી શકીએ છીએ, ઇવેન્ટ ક્રિએટ કરાવડાવી શકીએ છીએ. ઓકે તો એ જ ટોપિક આવે છે જોઈ લઈએ એકવાર. Every control has some attributes like name, text, height, width, etc. Many properties, right? If we want to set that attributes, then we cannot set them directly. We need to set them using one special thing, that is property of that control. So if we want to set attributes, we will set its property, right? We can create property of the user control and also we can set it as per the requirement. like આપણે જ્યારે requirement હોય ત્યારે એવી રીતે property user control create કરતા હોય ત્યારે create કરાવડાવી અને રાખી શકીએ છીએ અને જ્યારે આપણે control નો use કરતા હોય ત્યારે આપણે એ property ની requirement પ્રમાણે use કરી અને એની property ની value set કરાવડાવી શકીએ છીએ. Similarly for the method, every control can perform some task like show and hide, etc. In short, there are many methods available for different methods are available for different controls. If we want to perform such task on that control, we can perform with method of that control. The method is basically used to perform a specific task with that control. We can create methods of the user control as per requirement and also we can use it as per the requirement. આપણે કોઈ સ્પેસિફિક ટાસ્ક આપવું હોય તો આપણે મેથડ થ્રુ એનું ટાસ્ક આપી શકીએ છીએ લાઈક શો કે હાઇડ. ઓકે તો એવી રીતના આપણે જે કંટ્રોલ ક્રિએટ કરાવડાવીએ છીએ એની એ મેથડ કોઈ ક્રિએટ કરાવડાવી છે તો આપણે મેથડ ક્રિએટ કરાવડાવી શકીએ છીએ અને જ્યારે કંટ્રોલનો યુઝ કરતા હોય ત્યારે મેથડનો રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ઇવેન્ટ. Every control can perform actions. On that actions, they are going to do some task. Like on button click, we have written code to hide that control. Okay, so that click when we click on that button, click event will be fired. Similarly, the event are raised when particular action is performed. So each and every control has its own events. દરેક કંટ્રોલને પોતાની ઇવેન્ટ્સ હોય છે અને જ્યારે આપણે particularly action perform કરશું ત્યારે raise થતી હશે. We can create events of the user control as per requirement and also we can use it as per the requirement. આપણે control create કરતા હોય ત્યારે એ event create કરાવડાવી શકીએ છીએ અને જ્યારે requirement હોય ત્યારે આપણે એનો use પણ કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે practically એ પ્રોગ્રામ જોઈએ કેવી રીતના પ્રોગ્રામ પરફોર્મ કરવો, યુઝર કંટ્રોલ કેવી રીતના ક્રિએટ કરવો મીન્સ. So first Visual Studio open करिए, file, new,
પ્રોજેક્ટ અને અહીંયા તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે વિન્ડોઝ ફોર્મ્સ કંટ્રોલ લાઇબ્રેરી. Okay, again I am repeating this. Select Windows Forms Control Library. Select path. Here I am selecting path of desktop. Here one SP folder I have created. I will save this project in this folder. Okay, path selected, and now I am clicking on OK. ઓકે, અહીંયા એક યુઝર કંટ્રોલ જે છે એવું બાય ડિફોલ્ટ નેમ છે એ આવી ગયું છે, એની .cs ફાઇલ છે. અત્યારે એમાં આપણે જે રીતના ફોર્મ ડિઝાઇન વિન્ડો આવતી હોય છે એવી રીતના અહીંયા ફોર્મ ડિઝાઇન વિન્ડો છે. આ પ્રોગ્રામ હું તમને 2 ટાઈમ્સ કરાવડાવીશ. ફર્સ્ટ અત્યારના પ્રોગ્રામ જે કરાવડાવું છું એ સિમ્પલ એક કંટ્રોલ બનાવીએ છીએ, એમાં કોઈ પ્રોપર્ટીઝ ઇવેન્ટ્સ કે મેથડ હું ક્રિએટ નહીં કરાવડાવું. ઓકે, એન્ડ અગેન સેકન્ડ ટાઈમ જ્યારે હું પ્રોગ્રામ એ કરાવડાવતો હોઈશ ત્યારે એમાં પ્રોપર્ટીઝ મેથડ ઇવેન્ટ્સ એ બધું ક્રિએટ કરાવડાવીશ, અને એ પ્રોગ્રામ જે છે એમાં જ આપણે આ કોડ થોડોક એડ કરાવડાવેલો હશે, એટલે એક જ વાર પ્રોગ્રામ લખવાની જરૂર છે અને હું ત્યારે તમને સ્ટેપ્સ પણ લખાવીશ. અત્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે જોઈ લો કે એક પ્રોગ્રામમાં આપણે કંટ્રોલ ક્રિએટ કરાવડાવીએ છીએ, બીજો પ્રોગ્રામ એને રિલેટેડ બનાવીએ છીએ, એમાં આપણે કંટ્રોલ યુઝ કરીએ છીએ. એટલું કમ્પ્લીટ થઈ જાય ત્યાર પછી સેકન્ડ ટાઈમ હું તમને આ જ પ્રોગ્રામ ફરીથી રિપીટ કરીશ કોડ સાથે. એ વખતે પ્રોગ્રામ તમને હું સ્ક્રીનશોટ પણ લેવા દઈશ અને પ્રોગ્રામ તમારે જર્નલમાં પણ લખવાનો હશે, એટલે 2 ટાઈમ્સ તમારે પ્રોગ્રામ જર્નલમાં લખવાની જરૂર નથી, કેમ કે સેમ જ પ્રોગ્રામ છે. હું તમને એક એક્સરસાઇઝ આપીશ, એ પ્રોગ્રામ તમે જર્નલમાં પછી લખજો. ઓકે, તો સૌથી પહેલા એક પ્રોગ્રામ આપણે જોઈ લઈએ. અહીંયા એક યુઝર કંટ્રોલ જે છે એ ક્રિએટ કરાવડાવ્યો છે, અને એમાં આપણે એડ કરાવડાવીએ પહેલા લેબલ. આપણે જે છે અહીંયા લોગિન ફોર્મ રેડી કરીએ છીએ. ઓકે, સો એક હેડિંગ અહીંયા આપવું છે આપણે લોગિન ફોર્મ, એવું હેડિંગ આપી દઈએ. હેડિંગ આપશું લોગિન ફોર્મ. આ થઈ ગયું આપણું લેવલ, આ થઈ ગયું સેકન્ડ લેબલ. ઇન કેસ વધારે કન્ફ્યુઝ ન થાય, લેબલ ઓછા રાખવા હોય તો આપણે હેડિંગ અત્યારે રિમૂવ કરીએ. ટેક્સ્ટ બોક્સ, સેકન્ડ ટેક્સ્ટ બોક્સ યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ ટુ ટેક્સ્ટ બોક્સ આવશે. એન્ડ વન બટન હશે, એટલીસ્ટ વન બટન હશે લોગિન, ઓર સેકન્ડ વન આપણે રાખવું હોય તો રીસેટ પણ રાખી શકીએ છીએ. ઓકે, હવે બધા કંટ્રોલની પ્રોપર્ટીને સેટ કરાવડાવીએ. અત્યારે હું બધાની ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી સેટ કરાવડાવું છું, કારણ કે આપણે ક્યાંય કોડમાં યુઝ નથી કરતા. અત્યારે હું તમને ફર્સ્ટ ટાઈમ ખાલી સમજાવું છું એટલા માટે. સેકન્ડ ટાઈમ આ પ્રોગ્રામ રિપીટ કરીશ ત્યારે આપણે બધું નેમની પણ સેટ કરશું. યુઝર નેમ, પાસવર્ડ. ઓકે, અત્યારે ટેક્સ્ટ બોક્સ બ્લેન્ક છે, સો એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ. બટન જે છે એમાં હું આપી દઉં છું લોગિન. ઓકે, આ એક કંટ્રોલ રેડી થઈ ગયો. મેં હજી કોઈ કોડ એડ નથી કરાવડાવ્યો, પહેલા ખાલી આપણે વિધાઉટ કોડ જોઈએ છીએ. ઓકે, તો આ એક આપણું થઈ ગયું લોગિન ફોર્મ. એની સાઇઝ આપણે જેટલી રાખશું એ જ રીતના કંટ્રોલની સાઇઝ પણ ત્યાં આપણને શો કરશે. ઓકે, હજી થોડીક સાઇઝ સ્મોલ કરવી હોય તો આપણે થોડુંક અપર લઈ લઈએ. ઓકે, તો આ એક આપણે લોગિન કંટ્રોલ રેડી કર્યો. આપણે શું કર્યું છે, અને કમ્પોઝિટ પણ કંટ્રોલ પણ કહી શકીએ છીએ, કે આમાં જે બીજા બધા કંટ્રોલ્સ આવે છે લાઈક લેબલ, ટેક્સ્ટ બોક્સ, બટન, એનો યુઝ કરીને આપણો કંટ્રોલ ક્રિએટ કર્યો છે. હવે ક્રિએટ કર્યા પછી વન ટાઈમ જે છે એ રન કરાવડાવી દો. સો એની DLL ફાઇલ જે છે ક્રિએટ થઈ જશે. ઓકે, હવે ક્લોઝ કરી દો. અને આપણને ખ્યાલ છે કઈ જગ્યાએ એનો પાથ છે. ન ખ્યાલ હોય તો પણ તમે અહીંયાથી જઈ અને ચેક કરાવડાવી શકો છો. ઓપન ફોલ્ડર ઇન વિન્ડોઝ એક્સપ્લોરર. ડેસ્કટોપ ઉપર ASP નામનું ફોલ્ડર છે, એમાં વિન્ડોઝ કંટ્રોલ લાઇબ્રેરી નામના ફોલ્ડરમાં આ પ્રોગ્રામ આખો જે છે એ ક્રિએટ થઈ અને સેવ કરાવડાવેલો છે. હવે આને આપણે ક્લોઝ કરી દઈએ તો પણ ચાલશે, આની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. ક્લોઝ સોલ્યુશન આપી દો. ઓકે, ફરીથી હવે ન્યૂ પ્રોજેક્ટ ક્રિએટ કરાવડાવીએ છીએ. આપણે હજી ક્લિયર ન થયું હોય તો એકવાર હું તમને કહી દઉં છું.
થોડુંક ડિફરન્ટ આવે છે એટલા માટે હું રિપીટેડલી કરું છું, કદાચ કોઈને ન સમજાતું હોય તો. કે ફર્સ્ટ અત્યારે આપણે આ જે પ્રોગ્રામ જોયો એમાં યુઝર કંટ્રોલ ક્રિએટ કરાવ્યો. હવે સેકન્ડ પ્રોગ્રામ આપણે જોશું એમાં યુઝર કંટ્રોલનો યુઝ કરશું. ઓકે, હાઉ ટુ કન્ઝ્યુમ ધેટ યુઝર કંટ્રોલ, હાઉ વી કેન યુઝ ધેટ યુઝર કંટ્રોલ in our project. So now I am going to explain this how to use that user control. So file new project. Okay, લાસ્ટ ટાઈમ આપણે યુઝર કંટ્રોલ ક્રિએટ કરવો હતો એટલે વિન્ડોઝ ફ્રોમ કંટ્રોલ લાઇબ્રેરી સિલેક્ટ કર્યું હતું. હવે આપણે એનો યુઝ કરવો છે જે નોર્મલ કંટ્રોલની જેમ યુઝ કરશું, નોર્મલ ફોર્મની જેમ યુઝ કરશું. સો અહીંયા આપી દઈશું આપણે વિન્ડોઝ ફોર્મ એપ્લિકેશન અગેન, અને અહીંયા જે કાંઈ રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ પાથ આપી દઉં. હું સેમ ફોલ્ડરનો પાથ રાખું છું. ઓકે, એક પ્રોજેક્ટ ક્રિએટ થઈ ગયો છે. હવે આપણે ટૂલબોક્સ આવે છે, ટૂલબોક્સમાં બાય ડિફોલ્ટ તો એ કંટ્રોલ નહીં આવી જાય, આપણે એ કંટ્રોલને એડ કરવો પડશે. ઓકે, સો આપણે એક કંટ્રોલ એડ કરાવડાવીએ. અહીંયા જનરલ ટેબ આપેલું છે, જનરલ ટેબ એમાં આપણે જઈએ, રાઈટ ક્લિક કરું છું, અહીંયા ચૂઝ આઇટમ્સ. ઓકે, ચૂઝ આઇટમ ટૂલબોક્સ આઇટમ્સ આવશે, એમાંથી આપણે સિલેક્ટ કરવાનું છે બ્રાઉઝ. ઓકે, યુઝર કંટ્રોલ ડાયલોગમાં એડ થઈ ગયો છે, આપણે અહીંયા જનરલમાં મૂકી દઈએ. હવે યુઝર કંટ્રોલ જે આવ્યો છે એના ઉપર ડબલ ક્લિક કરું છું તો એ યુઝર કંટ્રોલ અત્યારના આપણને ફોર્મ ઉપર ડિસ્પ્લે કરી દેશે. ઓકે, આપણે આ એક યુઝર કંટ્રોલ કેવી રીતના ક્રિએટ કરવો એ લાસ્ટ પ્રોગ્રામમાં જોઈ ગયા હતા, અને આ પ્રોગ્રામમાં યુઝર કંટ્રોલ એડ કરાવી અને એનો આપણે યુઝ કર્યો છે. રાઈટ, હોપ સો કે તમને બધાને આ ક્લિયર થઈ ગયું હશે. નેક્સ્ટ વન હું આ જ પ્રોગ્રામ હજી કન્ટિન્યુ કરું છું અને ત્યાં પણ સ્ટેપ પણ લખાવી દઉં છું, એમાં કોડ લખાવીશ, એ પણ હું તમને લાસ્ટમાં સ્ક્રીનશોટ લેવા દઈશ. એટલે ફરીથી આ જ પ્રોગ્રામ આપણે જોઈએ છીએ હવે એકવાર. હવે હું એક શીશાપ નામનું ફોલ્ડર ક્રિએટ કરી રાખું છું અને એમાં આપણે પ્રોગ્રામ સેવ કરશું. આપણે જે આ પ્રોગ્રામ જોયો છે એના કરતાં નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ જે છે થોડુંક વધારે આવશે આના કરતાં. જોઈએ, write down, you can write down steps to create user control. આપણે બે પાર્ટ આવશે. ફર્સ્ટ વન પાર્ટ હશે કે હાઉ ટુ ક્રિએટ યુઝર કંટ્રોલ, અને સેકન્ડ પાર્ટ આવશે હાઉ ટુ યુઝ યુઝર કંટ્રોલ. ઓકે, ડેફિનેશનમાં તમે લખી શકો છો એક્ઝામ્પલ ઓફ ક્રિએટ એન્ડ યુઝ ઓફ યુઝર કંટ્રોલ. In bracket you can write down login form, login control. Okay, now give heading how to create user control. Create user control. First step, file new project, select Windows Forms Control Library, select Windows Forms Control Library, select path. Here I am selecting C# folder here. You can set your own path. If you want to change name, you can change it. Now I am clicking on OK button. Now place control on the form. Next part, place control on the form. તમે ત્યાં ડિઝાઇન વિન્ડો પણ અહીંયા ડ્રો કરી શકો છો આવી રીતના. અહીંયા જે આપણે લોગિન ફોર્મ જે છે એની ડિઝાઇન તમે ડ્રો કરી શકો છો. First text box, second text box, and one button. Here I am setting name of this all controls. First I am giving name of this user control.
આપણે ફોર્મ આવે છે એવી રીતના યુઝર કંટ્રોલ આવે છે, એનું નેમ સેટ કરાવડાવું છું, લોગિન કંટ્રોલ. તો આપણને જ્યાં અહીંયા લાસ્ટ ટાઈમ કંટ્રોલ એડ કરાવડાવ્યો હતો ત્યારે આપણને શો થતું હતું યુઝર કંટ્રોલ 1, એની જગ્યાએ આપણને હવે ડિસ્પ્લે થશે લોગિન કંટ્રોલ. એલ અને સી કેપિટલ કરી દઈએ, જે વધારે બેટર રીડેબલ લાગશે. નેક્સ્ટ વન અહીંયા આપી દઉં છું LBL યુઝર નેમ, LBL અંડરસ્કોર યુ નેમ, LBL underscore PASS for password. ટેક્સ્ટ બોક્સ માટે TXT underscore uname TXT underscore PASS for password. BTN underscore login. Now I am setting all text property, I mean label and button. Here setting username. Here I am setting password. Here I am setting login. Okay. Now I am writing code for this. તમારે લોકોને પ્રોપર્ટીઝ ફોર્મ ડ્રો થઈ જાય ત્યાર પછી ત્યાં બધી પ્રોપર્ટીઝ લખવાની છે, પ્રોપર્ટીનો આગળ યુઝ આવશે એટલા માટે થઈને આ બધી પ્રોપર્ટી જે મેં સેટ કરાવડાવી છે એ તમે લખી શકો છો. ન લખી હોય તો તમને કહી દઉં છું LBL અંડરસ્કોર યુનેમ, LBL અંડરસ્કોર PASS, TXT અંડરસ્કોર યુનેમ. તમે લોકોને સ્પીડ વધારે લાગતી હોય તો પોઝ કરી શકો છો ઇન બિટવીન. Then TXT underscore PASS and BTN underscore login. અને બાકી ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી જે સેટ કરાવડાવી છે એ તો તમને શો થાય જ છે. નાઉ ડબલ ક્લિક ઓન લોગિન બટન. હું એક વખત આખું કોડિંગ કમ્પ્લીટ થઈ જાય ત્યાર પછી લાસ્ટમાં તમને સ્ક્રીનશોટ લેવા દઈશ. ઓકે, ફર્સ્ટ વન આઈ એમ રાઇટિંગ કોડ ફોર ક્રિએટ મેથડ. અહીંયા આપણે મેથડ ક્રિએટ કરાવવાનો કોડ હું અહીંયા રાઇટ કરું છું. પબ્લિક void check પાસવર્ડ. એક મેથડ ક્રિએટ કરીએ છીએ ચેક પાસવર્ડ નામની. સ્ટ્રિંગ p, બારેથી જે કોઈ વેલ્યુ આપણે પાસ થશે અહીંયા પાસ ગેટ કરાવડાવશું p થી ને, અને એની ડેટા ટાઈપ રાખી છે સ્ટ્રિંગ. હવે એ ચેક કરાવડાવશું. આપણે અહીંયા ડેટાબેઝનો યુઝ નથી કરતા. ઓકે, અત્યારે આપણે ડેટાબેઝનો યુઝ નથી કરતા. આપણે શું કરીએ છીએ, ફિક્સ એક પાસવર્ડ રાખીએ છીએ. આપણે યુઝર કંટ્રોલ એક બેઝિક આવે છે, સો વધારે ડેપ્થમાં એટલી જરૂર નથી. અહીંયા આપણે યુઝર કંટ્રોલની સાથે એક ફિક્સ વેલ્યુ રાખી દઈએ કે જો યુઝર જે છે એનો પાસવર્ડ યુઝર હોય તો જ લોગિન કરવા દેશે. એટલે આપણે એક સ્ટેટિક વેલ્યુ રાખીએ છીએ. મેસેજ બોક્સ શો કરશે કે જો લોગિન થઈ જાય તો મેસેજ આપણે ત્યાં પ્રિન્ટ કરાવડાવી દઈએ, લોગિન સક્સેસફુલ. ઓર નેક્સ્ટ કોઈ આપણે બીજું પેજ ઓપન કરાવડાવવું હોય તો બીજું ફોર્મ ઓપન કરાવડાવી શકીએ. એલ્સમાં જો પાસવર્ડ મેચ ન થાય તો આપણે મેસેજ બોક્સ ડોટ શો આપીએ, લોગિન ફેલ, લાસ્ટમાં સેમિકોલન. તો આ એક આપણે મેથડ ક્રિએટ કરી છે જેનો આગળ યુઝ કરવાના છીએ. નેક્સ્ટ વન મેથડ ક્રિએટ કરી એવી રીતના ઇવેન્ટ અને પ્રોપર્ટીઝ બંને ક્રિએટ કરાવડાવશું. પહેલા હું પ્રોપર્ટી ક્રિએટ કરાવડાવી દઉં છું.
પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ આપણે ક્રિએટ કરાવડાવીએ એ પ્રોપર્ટી વિન્ડોમાં શો થવી જોઈએ. સો પ્રોપર્ટી વિન્ડોમાં શો કરાવડાવી હોય તો એક વર્ડ આવે છે બ્રાઉઝેબલ, અને એને બ્રેકેટમાં આપણે આપી દઈશું વેલ્યુ ટ્રુ. જો અહીંયા બ્રાઉઝેબલ ટ્રુ આપશું તો એનાથી શું થશે કે ડિઝાઇન વિન્ડોમાં આપણને શો કરશે. અધરવાઇઝ કોડ વિન્ડોમાં તો આપણને સપોર્ટ કરશે જ, પણ ડિઝાઇન વિન્ડોમાં રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો તમારે કમ્પલસરી અહીંયા બ્રાઉઝેબલ ઇક્વલ ટુ ટ્રુ એટલે બ્રાઉઝર ઇન બ્રેકેટમાં ટ્રુ સેટ કરાવવાનું છે. હવે આપણે જોઈએ પબ્લિક સ્ટ્રિંગ. આપણે જે લેબલનું યુઝર નેમ છે એના માટે યુઝ કરવું છે તો હું એવી રીતે એક નેમ આપી દઉં છું મારી રીતે, લેબલ યુ નેમ ટેક્સ્ટ. ઓકે, આપણે અત્યારે આ નામની પ્રોપર્ટી ક્રિએટ કરાવડાવી છે, ઓર LBL અહીંયા શોર્ટમાં કરી દે એટલે આપણને પ્રોપર્ટી વિન્ડોમાં શોર્ટમાં ડિસ્પ્લે કરે. LBL અંડરસ્કોર યુ નેમ ઓર કેપિટલ રાખી દઈએ યુ અને ટી, LBL યુઝર નેમ ટેક્સ્ટ. તમારી રીતે કોઈ પણ તમે નેમ અપ્લાય કરી શકો છો ત્યાં. નેક્સ્ટ વન અહીંયા આપણે યુઝ કરશું ગેટ અને સેટ એક્સેસર્સનો. ગેટ એક્સેસર્સને આપણે જે વેલ્યુ રિટર્ન કરાવડાવવાની છે એ વેલ્યુ રિટર્ન કરાવડાવશું, અને સેટ એક્સેસર્સને આપણે જે વેલ્યુ સેટ કરાવડાવવાની છે એ સેટ કરાવડાવશું. આપણે જે લેબલનું અહીંયા નેમ શું છે LBL અંડરસ્કોર યુ નેમ. સો આપણે એનું નેમ સેટ કરાવડાવી દેવું છે એવી પ્રોપર્ટીઝ આપણે ક્રિએટ કરી છે. તો LBL અંડરસ્કોર યુ નેમ ડોટ ટેક્સ્ટ ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ સેમિકોલોન અને રિટર્ન LBL અંડરસ્કોર યુ નેમ ડોટ ટેક્સ્ટ. હવે આ શું કર્યું છે, આપણે પ્રોપર્ટી ક્રિએટ કરાવડાવી છે. LBL યુ નેમ ટેક્સ્ટ નામની પ્રોપર્ટી ક્રિએટ કરાવડાવી છે કે જેનાથી ને યુઝર જે આપણે કેમ કોઈ પણ પ્રોપર્ટીઝ અહીંયા આપણે સેટ કરાવડાવીએ છીએ એવી રીતના અહીંયા પ્રોપર્ટીઝ આપણે ક્રિએટ કરાવડાવીએ છીએ LBL યુ નેમ ટેક્સ્ટની. અને એમાં શું હોય કે આખો કંટ્રોલ તો ત્યાં આપણે ડિસ્પ્લે કરાવડાવશું, રન કરાવડાવશું ત્યારે આ જ્યારે યુઝ કરશું જ્યારે આપણે યુઝર કંટ્રોલ ત્યારે આખો કંટ્રોલ યુઝ કરવાના છીએ. સો એની અંદરનો કોઈ આપણને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કંટ્રોલ સિલેક્ટ નહીં કરવા દે એ ટાઈમે જ્યારે આપણે આ કંટ્રોલનો યુઝ કરતા હશું. અત્યારે ક્રિએટ કરીએ છીએ એટલે આપણે પર્ટિક્યુલર કંટ્રોલ સિલેક્ટ કરી શકીએ. તો એ ટાઈમે સિલેક્ટ ન કરવા દે તો આપણે એની પ્રોપર્ટી તો સેટ કરવા દેવી જોઈએ કે નહીં. યુઝર નેમની જગ્યાએ કંઈ બીજું રાખવું છે, વેલ્યુ કંઈ પણ ડિફરન્ટ રાખવી છે તો એ રાખી શકે. કોઈને લોગિન રાખવું છે, કોઈને યુ નેમ રાખવું છે, કોઈને સાઇન ઇન રાખવું છે, સાઇન ઇન નેમ રાખવું છે, જે કંઈ રાખવું છે તો એ યુઝર રાખી શકવો જોઈએ. એના માટે થઈને આપણે આ પ્રોપર્ટી ક્રિએટ કરાવડાવી. એટલે કે જે કંઈ વેલ્યુ પાસ કરશે એ વેલ્યુ અહીંયા ગેટ થશે, એની ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી તરીકે સેટ થશે અને રિટર્નમાં એ વેલ્યુ રિટર્ન કરાવડાવશે. ઓકે, આપણે આ એક લેબલની ક્રિએટ કરી એવી રીતના હજી એક આપણે પ્રોપર્ટી ક્રિએટ કરાવડાવીએ છીએ પબ્લિક સ્ટ્રિંગ પાસવર્ડ માટે. એટલે હું આપી દઉં છું LBL PLS ટેક્સ્ટ. સિમિલરલી ગેટ અને સેટ જ આવશે. અહીંયા આ એક્સેસરનો આપણે યુઝ કરશું અને રિટર્નમાં આપણે કરાવડાવી દઈશું LBL અંડરસ્કોર પાસવર્ડ, અને સેટ પણ કરાવડાવશું આપણે LBL અંડરસ્કોર પાસવર્ડ. ઓકે, તો આપણે બે પ્રોપર્ટી અહીંયા સેટ કરાવડાવી, યુઝર નેમની અને પાસવર્ડની. હજી એક બટન છે એની પણ પ્રોપર્ટી સેટ થઈ શકે. તો નેક્સ્ટ વન એ લઉં છું પબ્લિક સ્ટ્રિંગ. આપણે આપણી રીતે એક નેમ આપી દઈએ btn લોગિન ટેક્સ્ટ. અહીંયા પણ સિમિલરલી ગેટ અને સેટ આવશે તો નેમ ચેન્જ થશે. આપણા બટનનું નેમ અહીંયા છે btn લોગિન ડોટ ટેક્સ્ટ અને અહીંયા પણ btn અંડરસ્કોર લોગિન ડોટ ટેક્સ્ટ. ઓકે, તો આપણે ત્રણ કંટ્રોલની પ્રોપર્ટી અત્યારે સેટ કરાવડાવેલી છે. એવી રીતના હજી ટેક્સ્ટ બોક્સ જે છે એની પ્રોપર્ટી પણ સેટ થઈ શકે. પબ્લિક સ્ટ્રિંગ txt યુ નેમ ટેક્સ્ટ
સિમિલરલી ગેટ એન્ડ સેટ, અને એવી જ રીતે આવશે પબ્લિક સ્ટ્રિંગ txt પાસવર્ડ ટેક્સ્ટ. આ બધા નેમ જે અત્યારના આપ્યા છે ને બધી જગ્યાએ, એ યાદ રાખજો, આપણે આગળ યુઝ કરવાના આવશે. ઓકે, અહીંયા આપણે ટેક્સ્ટ બોક્સ નું નેમ પાસ કરશું txt uname. એવી રીતના અહીંયા txt underscore password, similarly txt underscore password. ઓકે, તો ટોટલ આપણે અહીંયા 5 પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ ક્રિએટ કરાવડાવી છે. કઈ પ્રોપર્ટીઝ છે? બધાની નેમની પ્રોપર્ટી છે. યુઝર નેમ, પાસવર્ડ, ટેક્સ્ટ બોક્સ, અહીંયા ટેક્સ્ટ બોક્સ સેકન્ડ, અને આ લોગિન. Total 5 properties we have created. Now we are creating events. Public event, event handler. આપણે આપણી રીતે કોઈ પણ નેમ રાખી શકીએ. લોગિન બટન ક્લિક, આવું નેમ રાખું છું. અને એવી ઇવેન્ટ આપણે જે છે એ ક્રિએટ કરીએ છીએ. પ્રાઇવેટ વોઇડ બટન, ઓકે અહીંયા છે જ ઓલરેડી, પ્રાઇવેટ વોઇડ btn underscore login underscore click if login button click not equal to null, એટલે કે ક્લિક થયું હોય ને વેલ્યુ નલ ન હોય એમ, ત્યારે login button click in bracket this comma new event args. આપણે ઇવેન્ટ આર્ક નો યુઝ આગળ કરી ગયા છીએ કોન્સોલ વખતે. ઓકે, હવે આપણે આ કોડ જે છે એ રન કરાવડાવીએ, એની DLL ફાઇલ ક્રિએટ કરાવડાવી લઈએ. ઓકે, there is one error, txt underscore uname does not exist. ઓકે, વચ્ચે સ્પેસ આવી ગઈ છે, જે રિમૂવ કરી દો. ઓકે, અત્યારના બરાબર છે. આપણે સેવ કરીએનો આ યુઝર કંટ્રોલ જે છે એ બીજે યુઝ કરીએ ત્યારે ક્લિયર થઈ જશે. અને ફાઇલનું નેમ પણ આપણે રાખી દઈએ છીએ રિનેમ કરી, અને લોગિન કંટ્રોલની જગ્યાએ યુઝર કંટ્રોલ. યુઝર કંટ્રોલની જગ્યાએ રાખ્યું છે આપણે લોગિન કંટ્રોલ. ઓકે, લેટ્સ ચેક કે ત્યાં એ DLL ફાઇલ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે કે નહીં. C#માં ફોલ્ડરમાં ડિબગમાં, ઓકે, DLL file is created. Now we will use this control in other program. હા, મને યાદ છે, સ્ક્રીનશોટ અહીંથી તમારે લેવાના બાકી છે. હું સ્ક્રીનશોટ હમણાં લેવડાવી દઉં છું. એક વખત પ્રોગ્રામ પ્રોપરલી રન થઈ જાય છે પછી. ફાઇલ, ન્યૂ પ્રોજેક્ટ. આ સ્ટેપ્સ હું તમને લખાવીશ, ડોન્ટ વરી. નોર્મલ જ છે, આપણે જે ઓલવેઝ યુઝ કરતા હતા એ જ છે. અહીંયાથી જનરલ ટેબ સિલેક્ટ કરી અને ચૂઝ આઇટમ્સ, બ્રાઉઝ on desktop. There is one folder C#. In that forms control library, bin, debug and a DLL file.
Now I'm clicking on OK button. Login control is added. Now I'm double clicking on this. Then we can see here login control. જે તમને અહીંયા બધી પ્રોપર્ટી પણ શો થાય છે. LBL પાસવર્ડ ટેક્સ્ટ, LBL યુઝર નેમ ટેક્સ્ટ, એવી રીતના TXT પાસવર્ડ ટેક્સ્ટ, TXT યુઝર નેમ ટેક્સ્ટ અને BTN લોગિન ટેક્સ્ટ. જે આપણે પ્રોપર્ટી ક્રિએટ કરી હતી એ બ્રાઉઝેબલ ટ્રુ રાખ્યું હતું એટલે અહીંયા સીધી તમને વિન્ડોમાં શો થાય છે. જે ઓલરેડી પહેલેથી વેલ્યુ સેટ થઈને આવી છે એ પણ શો થાય છે અને ચેન્જ કરવી હોય તો પણ તમે ચેન્જ કરી શકો છો. યુ કેન ચેન્જ ઇટ્સ વેલ્યુ ફ્રોમ હિયર. ઓકે, સો હવે તમને એના સ્ટેપ્સ લખાવી દો અને સ્ક્રીનશોટ આપણે લઈ લઈએ. Now you can take screenshot. First screenshot. You can take second screenshot. Next screenshot. Fourth screenshot. Okay, now next step, how to use that user control. So first I am closing this solution file. Heading પહેલા આપી દેજો કે how to use user control which we have created. Okay, so second part છે હવે file, step 1, file, new project, select Windows Form application and set name and location. Now I am clicking on OK button. So just write OK. Here in next step step 2, in toolbox, in general tab, first I am removing this. આપણે ફરીથી એડ કરાવડાવીએ એટલે તમને સ્ટેપ્સ લખાવી શકું. નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં in toolbox, in general tab, right click, select choose item, click on browse button, select path of DLL file, in bracket you can write in bin folder. In bracket you can write, bracket માં તમે લખી શકો છો bin folder, bin comma bin slash debug folder. Select DLL file. Next step માં continues, select DLL file, click on open button, click on OK button. Next step માં login control will be added in your general tab. Double click on that control. Next step now you can set properties from property window. અહીંયા તમારું ધ્યાન ગયું હોય તો આપણે પ્રોપર્ટીઝનો યુઝ કર્યો
હજી મેથડ અને ઇવેન્ટ નથી આવી, જે હું આગળ અત્યારે કન્ટિન્યુ કરાવું છું આ પ્રોગ્રામમાં. જસ્ટ સિંગલ લાઈનનો કોડ છે. In event, one event we have created, login button click. અહીં હું તમને ઇવેન્ટ શો કરી દઉં. આપણે જે ઇવેન્ટ ક્રિએટ કરાવડાવી હતી એનું નેમ શું છે? લોગિન બટન ક્લિક. સો જો એ ઇવેન્ટ જે છે એ ઇવેન્ટ વિન્ડોમાં પણ અહીંયા શો કરી દે છે. જે કંટ્રોલ એડ કરાવડાવ્યો એ કંટ્રોલ સિલેક્ટ કરતા. આપણો અત્યારે કયો કંટ્રોલ સિલેક્ટ છે? લોગિન કંટ્રોલ. અને એને રિલેટેડ આપણને કઈ ઇવેન્ટ શો કરે છે? બટન, લોગિન બટન ક્લિક ઇવેન્ટ. So double click on that event. You can also write this in event, in property window dash event, select login button click event. Select login button click event. Double click on it. Double click on it. Now you need to write code for check username and password. અહીંયા આપણે તમને ધ્યાન હોય તો પાસવર્ડ જે છે એ સ્ટેટિક રાખેલો હતો અને પાસવર્ડ શું રાખ્યો હતો? યુઝર રાખ્યો હતો. તમને એકવાર શો કરી દઉં. પાસવર્ડ આપણે જે રાખેલો છે એ વેલ્યુ ફિક્સ રાખેલી છે. જો યુઝર, ઓકે, અને એની મેથડ કઈ યુઝ કરાવડાવેલી છે? ચેક પાસવર્ડ. તો આપણે એ જ મેથડનો યુઝ કરી અને આપણે આઉટપુટ અહીંયા જોશું. તો તમારે ઇવેન્ટનો યુઝ પણ આવી ગયો અને લાસ્ટ વન મેથડ પણ જોઈ લઈએ. અહીંયા આપણા કંટ્રોલનું નેમ છે લોગિન કંટ્રોલ 1 ડોટ check password method. We can see here check password in bracket login control 1 dot text password dot text dot to string. એનાથી શું થશે કે આ જે ટેક્સ્ટ પાસવર્ડની ટેક્સ્ટ જે છે, એટલે કે આ ટેક્સ્ટ txt પાસવર્ડ ટેક્સ્ટ કોની વેલ્યુ છે? આ ટેક્સ્ટ બોક્સની. એની જે ટેક્સ્ટ વેલ્યુ છે એ પાસ થશે એઝ અ સ્ટ્રિંગ ચેક પાસવર્ડમાં. અને આપણે જે ઓલો પ્રોગ્રામ હતો ચેક પાસવર્ડ, ત્યાં આપણે વેલ્યુ ગેટ કરાવડાવતા હતા. એ વેલ્યુ અહીંયા ચેક કરશે કે p ઇક્વલ ટુ જો યુઝર હોય તો લોગિન સક્સેસફુલી આપે, એલ્સ લોગિન ફેલ એવો મેસેજ તમને શો કરે. નાઉ યુ કેન ટેક સ્ક્રીનશોટ ઓફ ધીસ કોડ. સિંગલ લાઈનનો કોડ છે. તમે પોઝ કરીને લખી શકો છો, સ્ક્રીનશોટ પણ લઈ શકો છો. હવે રન કરી અને આઉટપુટ તમને શો કરી દઉં. અહીંયા આપણે યુઝર નેમમાં કંઈ ચેક નથી કરાવડાવ્યું, આપણે પાસવર્ડ જ ચેક કરાવડાવ્યો છે. એટલે યુઝર નેમમાં હું આપી દઉં છું એડમિન, અને પાસવર્ડ જે છે હું જો એડમિન આપું છું અત્યારના. હા, એની મેં ટાઈપ જે છે એ ટેક્સ્ટ બોક્સમાંથી ચેન્જ નથી કરી, એક મારે ચેન્જ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ હતી. હું પાસવર્ડ જે છે એની ડેટા ટાઈપ તમે લોકો ચેન્જ કરી નાખજો આ પ્રોગ્રામ પરફોર્મ કરો ત્યારે. કઈ જગ્યાએ ચેન્જ કરવાની છે? અહીંયા જે પાસવર્ડ છે યુઝર કંટ્રોલ ક્રિએટ કરતા હતા ત્યારે એમાં પાસ કેરેક્ટરમાં અહીંયા તમે સ્ટાર અપ્લાય કરી દેજો. ઓકે, અહીંયા મેં ઓલરેડી હવે ક્રિએટ કરી નાખ્યું છે અને પ્રોગ્રામ રન કરાવી દીધો છે. તો હું અત્યારના ભલે એઝ અ ટેક્સ્ટ શો થાય રાખું છું એમને. લોગિન ઉપર ક્લિક કરું છું તો લોગિન ફેલ આપે છે. પણ જેવું હું અહીંયા યુઝર પાસ કરીશ ત્યારે આપણને મેસેજ આપશે લોગિન સક્સેસફુલ. આ એક આપણે અહીંયા મેસેજ આપ્યો. કોઈ આગળનો પેજ ઓપન કરાવડાવવું હોય તો પેજ પણ ઓપન કરાવડાવી શકીએ, એનો પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ. આગળનું ફોર્મ ઓપન કરાવડાવવું હોય. ઓકે, તો આ એક લોગિન ફોર્મ થઈ ગયું. ને ત્યાર પછી બાકીના આગળના જે બધા એમડીઆઈ ફોર્મનો યુઝ કરીને આપણે બીજા ફોર્મ રાખવા હોય તો એવી રીતે પણ રાખી શકીએ. ઓકે, આગળ ઘણા યુઝ પોસિબલ છે, પણ આપણે અહીંયા જે છે એ સમજવાનું યુઝર કંટ્રોલ હતો એટલે આપણે અત્યારે આટલું બેઝિક તમારા માટે ઇનફ છે એ રીતના લીધું છે. હોપસો કે તમને બધાને યુઝર કંટ્રોલ જે છે એ ક્લિયરલી સમજાઈ ગયો હશે. પ્રોગ્રામ થોડોક લાંબો થઈ ગયો છે, લેક્ચર થોડોક લાંબો થઈ ગયો છે, પણ આખો યુઝર કંટ્રોલનો ટોપિક જે છે એ કન્ટિન્યુ હતો, જે આપણે કન્ટિન્યુ રાખવો જરૂરી હતો. ઓકે, પ્રોગ્રામ સાથે સાથે પરફોર્મ કરતા જજો. એક પ્રોગ્રામ હું તમને એમાં એક્સરસાઇઝમાં આપું છું. પ્રોગ્રામની તમને ડેફિનેશન કહી દો, તમે એના ઉપરથી પ્રોગ્રામ સમજી શકશો. રાઇટ અ program to create one user control for drop down
in drop down you have to display different city name. ઓકે, આપણી ડેફિનેશન થઈ ગઈ. પ્રોગ્રામ હું તમને કહી દઉં. તમારે એક યુઝર કંટ્રોલ ક્રિએટ કરવાનો છે કે જેમાં યુઝર કંટ્રોલમાં પહેલેથી જ સિટીના નેમ એડ કરેલા હોય, અને જ્યારે આપણે અહીંયા યુઝર કંટ્રોલ નોર્મલ ફોર્મ આપણે લીધું હોય એમાં એડ કરાવડાવીએ તો એમાં પહેલેથી જ સિટીના નેમ જે છે એડ કરેલા જ આવી જાય, એટલે કે આપણે મેન્યુઅલી એક સિટીના નેમ પછી આઇટમ્સમાંથી જઈ અને એડ કરાવડાવવા ન પડે. પ્રોગ્રામ આના કરતાં તો ઇઝી જ છે, તમારાથી થઈ પણ શકશે. ટ્રાય કરજો, થઈ જશે. ઓકે, આપણે આ લેક્ચર અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ચેપ્ટર 5માં 3 મેઇન ટોપિક આવે છે, એમાંનો ફર્સ્ટ ટોપિક જે છે યુઝર કંટ્રોલ છે, આ ટોપિક અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ઓકે, થેન્ક યુ.